ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एक गल दसो कि गुरु साहब ये भुल गए सी इदां दा इश्क करना। गुरु साहब भुल गए सी। बाबा नानक देव जी ये इदां दा इश्क करना उन्हां नूं चेता ही भुल गया सीगा कि ये भी एक इश्क हुंदा वा। दूसरे गुरु नूं भी भुल गया, तीसरे गुरु साहब नूं भी भुल गया। 10 दे 10 गुरु साहिबान नूं इदां दा इश्क करना भुल ही गया कि ये भी एक इश्क सीगा। होर दी होर माता गुजरी जी नूं भी भुल गया, मतलब कि माता साहिब कौर उन्हां नूं भी भुल गया। यार मैनूं समझ नहीं आती। एक चीज़ दस दित्ती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछे वीडियो बड़ी ज़्यादा वायरल होंदी सी कि गुरुद्वारे दे विच जाके धमालां पैंदियां सी, भंगड़े पैंदे सी ते डांस होंदिया सीगा। ते डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी दसणगे कि इहदी असल वजह की है, ये क्यों होया, ये किन्ने कीता। पहले आप वीडियो देखांगे, उस तो बाद फिर मैं दसांगा कि ये होना चाहिए वै या नहीं होना चाहिए। व्हाट्सअप आउंदा, इंस्टाग्राम आउंदा, फेसबुक आउंदा। फेसबुक ते मेरे पेज नूं लाइक करो, व्हाट्सअप ते मैनूं मजीद इदां दीयां वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के नाल अक्सर तुहाडे नाल सिख इतिहास, सिख तवारीख, सिख परंपरावां, सिख मर्यादा और पंजाब ते पंजाबीयत दे नाल संबंधित मुद्दों के उपर रूबरू हुंदा हां। मेरी कोशिश हुंदी है कि बेशक तुहाडे नाल सिख इतिहास, सिख तवारीख, सिख फलसफा, सिख परंपरावां जां फिर कह सकते हो कि पंजाब दे विच वापर रहे वख-वख वरतारियां दे बारे तुहाडे नाल कुछ शब्द साझे कर सकां। इस दे नाल कोशिश ये भी हुंदी है कि जिहड़े चलंत मसले ने जिन्हां दा प्रभाव किते ना किते सिख धर्म दे उपर जां फिर पंजाब जां आउण वाली जिहड़ी साडी भविख दी पीढ़ी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ और सोशल मीडिया के उपर जिहड़े चिंता चिंतन जां विचार करन वाले वीर ने उन्हां दे विच कह सकते हो कि सरगर्मी दे नाल उहदे उपर वख-वख विचारधारावां दे वल्लों पक्ष पेश किए जा रहे हैं। वापरी हुई घटना बड़ी अहम है कि उत्तराखंड के गुरुद्वारा नानक मता साहिब दे विच उत्तराखंड के मुख मंत्री पुखराज सिंह धामी की आमद के उपर गुरुद्वारे के प्रबंधकों के वलों उत्थों का रवायती नृत्य कराउणा ते उस नूं मुकुट पहनाउणा वरतारे वापरते ने। मैं ये नहीं कहता कि लोग नचते नहीं आ, लोग गाउंदे नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि लोग सिर के उपर मुकुट नहीं पाउंदे। पर सवाल ये है कि सारा वरतारा वापरिया कित्थे है। बिल्कुल सही सोचण वाली गल तां ये है। भाई साहब भाई गुरदास उन्हां दी एक रचना नूं समझना बहुत जरूरी है इस सारे वरतारे नूं समझण दे वास्ते। वो कहंदे ने बाहर की अगन बूझत जल सरिता के नाव में जो अगन लागे कैसे के बुझाइए। कहंदे बाहर अग लगी होवे असीं नदी चों पानी लिया के उस अग नूं बुझा दिंदे आ, पर जेकर अग ही पानी दे विच लग जावे ते फिर किवें बुझाया जाए। फिर कहते ने बाहर से भाज ओट लीजियत कोट गढ़ गढ़ में जो लूट लीजे कहो कत जाइए। कहते बंदा बाहरों डरदा मारा किले दे विच आके शरण लवे ते जिहड़ा किले दे विच बैठा होवे वो भी लुट ले ते फिर बंदा कित्थे जावे। चोरन के त्रास जाए शरण गहे नरिंद। कहते चोरां तो डरदा बंदा राजे दे कोल जावे ते जेकर राजा भी लुट लवे। कोट में जो लूट लीजिए कैसे के बचाइए ते फिर अपने आप नूं किवें बचाइए। माया डर डर पतहार गुरुद्वारे जाए तहां जो व्यापे माया कहो कत जाइए। बंदा माया दे प्रभाव तो बचण दे वास्ते तां अपने इष्ट दे कोल अपने गुरधामां दे विच अपने गुरुद्वारे दे विच जांदा है। पर जे पर गुरुद्वारे दे विच ही जड़ और चेतन माया दे विखावे हो रहे होण तां फिर बंदा कित्थे जावे। हुण समझण दी लोड़ है। ये नहीं है कि यह वरतारा अज वापरिया। दिल्ली दे विच ये वरतारा वापरिया सी कि गुरुद्वारा साहब दे अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी दे विच एक बरात आई ते
ਉੱਥੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੂੜ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਅੜਚਣ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੱਕ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੱਕ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਲਿਆ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੀ ਨੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਟ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ, 10-15 ਨੇ ਨੱਕ ਕਟਾ ਲਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ, ਨੱਕ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਨਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਓਜ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੜ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਖੰਡੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੱਲੇ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੜ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਉਸ ਜਕੜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ
ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਪਣੋ ਸਚ ਦੋਤ ਅਪਾਰ। ਆਓ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰੀਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੋਰਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਿਓ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਡਰ ਪਤਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ, ਤਾਹਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਕਤ ਜਾਈਏ। ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਸ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਖਬਰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਈਆਂ ਮੈਂ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਈਆਂ ਮੈਂ, ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦਈਆਂ ਮੈਂ, ਇਸ਼ਕ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੱਚ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 10 ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਲਾਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰੇ, ਇਹ
कोई सिख की कोई बंदा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। लोग अपनी जान देन नूं कुर्बान है, लोकी अपनी एक एक शै देन नूं तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ां काबिल कबूल नहीं। ये बहुत ज़्यादा गलत होया जो होया है। बाकी वीडियो बड़ी ज़्यादा अच्छी सी, नॉलेज वाली सी। इन्हां कोलों इन्हां दे नाल जुड़े रहना चाहिए वा। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी हो गए, ज्ञानी मस्कीन जी हो गए, ज्ञानी सरबजीत सिंह जी हो गए, मतलब कि जिन्ने इस तरह के अच्छे ज्ञानी हैं, मैं इस वास्ते कहना कि इन्हां दे नाल जुड़ांगे तो असी इदां दे काम नहीं करांगे, धमाला नहीं पावांगे। गुरु साहब ने एक एक चीज़ हर एक चीज़ दुनिया नूं दस दित्ती है। घर किद्दां रहना वै, बाहर किद्दां रहना वै, अपने माँ बाप नाल किद्दां बोलना वै, तुसीं जाना तो किस तरह रहना वै, मतलब कि एक एक चीज़ गुरु साहिब ने दस दित्ती है कि तुसीं अपनी ज़िंदगी नूं कामयाब ज़िंदगी नूं निभाउणा किस तरह वै। फिर भी आपां इदां दे काम करिए, धमालां, इश्क, नचीए, जनाब मैनू इश्क हो गया वै, मैं अपने यार नूं मनाउने आ वै, फिर भी आपां इस तरह के काम करिए तो ये एक बहुत ज़्यादा गलत है। वो भुल नहीं सी गए, मैं अपने मूँह दे विचों मैं लफज कहां अगर सही कि गुरु साहिबान नूं पता सी, वो भुल नहीं सी गए, लेकिन उन्होंने दुनिया नूं दस्सिया कि इहदा किसे इदां दे कम्मां दा ये बेहुरमती है, ये बद इखलाकी है। सो व्यूअर्स, मेरी एक अपनी राय सी, मेरा एक अपना ख्याल सी। तुहाडा की ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुसीं थल्ले कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो। ये सी अज दी वीडियो, मिलांगे तुहानूं अगली वीडियो वास्ते। इजाज़त चाहुंदा मैं, अल्लाह हाफिज़।